Hi students. So our last portion that is pending is the budgetary control. In the controlling function, in the management there are many functions, of which the last one is controlling. And in the controlling process, what is meant by controlling? It is a process by which the managers make use of the resources in an optimal way to reach the organizational objectives. So to reach this, we want to have some kind of control over every activities. എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിന് മേളിൽ നമുക്കൊരു കൺട്രോളിങ് ആവശ്യമുണ്ട്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ ബഡ്ജറ്റ്. Budgetary control is thus very important for an organization to achieve its organizational objectives too. So the last portion is budgetary control. So before this, we have discussed what is meant by budget. Budget and prepare like what is the purpose of budget that we have discussed. What is a budget? It is a statement. It's a statement or a monetary or a non-monetary expansion of a monetary policy during a given period of time which provide a standard for comparison with the results actually achieved. നമുക്ക് ശരിക്കും റീച്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഒരു ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഉണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും റിസൾട്ട്സ് വരുന്നത്. സോ ഇഫ് യു ആർ കമ്പയറിംഗ് ദ റിസൾട്ട്സ് വിത്ത് ദ പ്രീവിയസ് ഡേറ്റ, ഇഫ് യു ആർ ഹാവിംഗ് സം പ്രീവിയസ് ഡേറ്റ വി വിൽ ബി കമ്പയറിംഗ് അവർ present data with that one. So that is called a budget. So budgetary control is a system of controlling the cost which includes the preparation of budget, coordinating the departments and establishing the responsibility, comparing the actual performance with the budgeted and acting upon the results to achieve the maximum profitability. So in every management, what will be the aim? To reach the profitability. So or to maximize the profitability. So to maximize the profitability, if we are preparing a budget and if we are coordinating the department and establishing the responsibility to each the department and comparing their actual performance with the previous performance, it is called as budgetary control. So from this definition itself, we can understand what is meant by or what is the purpose of budgetary control. The first one is the objects are set by preparing budget. Budget ഉണ്ടാക്കിയാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് budgetary control ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. Then the business is divided into various responsibility centers for preparing various budget. So the business or the organization will be divided into several responsibility centers like the marketing department or HR department or finance department. We will be classifying it and we will be preparing several budgets. So we will be preparing HR budget, finance budget, marketing budget, etc. നമ്മൾ ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് വൈസോ അല്ലെങ്കിൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്റർ വൈസ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബഡ്ജറ്റിനെയും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ഡിഫറെൻറ്റ് ബഡ്ജറ്റ്സിനെ ആയിരിക്കും പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നത്. ദെൻ ദ ആക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സ് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ്. ആക്ച്വൽ ഫിഗേഴ്സ് എന്താണ്, ദാറ്റ് വിൽ ബി റെക്കോർഡഡ് ആൻഡ് വിൽ ബി കമ്പയർഡ്. The budgeted and the actual figures are compared for studying the performance of different cost center. ഓരോ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി സെൻറ്റേഴ്സിൻ്റെയും ബഡ്ജറ്റും അതുപോലെ അവരുടെ ആക്ച്വലും കൂടെ നമ്മൾ കമ്പയർ ചെയ്യും. ആൻഡ് ഇഫ് ദ ആക്ച്വൽ പെർഫോമൻസ് ഇസ് ലെസ് ദാൻ ദ ബഡ്ജറ്റഡ് നോംസ്, എ റെമഡിയൽ ആക്ഷൻ ഇസ് ടേക്കൺ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി. ആക്ച്വൽ ഒരിക്കലും നമ്മളെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ച് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, ദെൻ വാട്ട് വി വിൽ ഡു, വി വിൽ റീകറക്റ്റ് ഇറ്റ് ഓർ വി വിൽ ടേക്ക് എ റെമഡിയൽ ആക്ഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് budgetary control. So first, what is meant by budget and what is the budgetary control and what is its purpose? So first we will set this, or we will prepare a budget for each departments and we will compare the actual, we will record the actual budget, then we will compare the actual with the previous data, and if there is any actual and budgeted, if there is any difference, we will take remedial action. So the next one is what is the advantages of budgetary control? Why we are doing this budgetary control? First one is maximization of profit. Major objective of budgetary control will be always maximization of profit. നമ്മുടെ ഡെഫിനിഷനിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു അല്ലേ, to achieve or the results to the achievement of maximum profitability. So that is the first function or the first advantage of budgetary control, maximization of profit. Second one is coordination. That is the working of various department or different department and sectors is properly coordinated with preparing budget. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരുടേതായ ബഡ്ജറ്റ് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യും. സോ എവറിത്തിങ് ഷുഡ് ബി മാച്ചിങ് അല്ലേ. ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിന് കൂടുതൽ ബഡ്ജറ്റ്, ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കുറഞ്ഞ ബഡ്ജറ്റ് ഒന്നും പാടില്ല. സോ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയറിംഗ് ബഡ്ജറ്റ് ഓർ വേർ ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വയറിംഗ് എമൗണ്ട്, ഇറ്റ് വിൽ ബി സോർട്ടഡ് ആസ് പെർ. So always there will be, it will help in the coordination of the departments. Then specific aims. Always this budget or the plans and policies and goals will be decided by the top management. So each top management will give each department its target. ഓരോ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് അവരുടെ ടാർജറ്റ് കൊടുക്കും. എന്നിട്ട് ആ ടാർജറ്റ് മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള രീതിയിലായിരിക്കും ബഡ്ജറ്റ് സെറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഓൾവേസ് ദർ വിൽ ബി സ്പെസിഫിക് എയിം ഫോർ ഈച്ച് ഓഫ് ദി ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്.
Then the fourth advantage is the tool for measuring performance. So we will be having a budgeted value and also an actual value. So we will compare the actual with the budgeted. ഇത് രണ്ടും കൂടെ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ റിസൾട്ട് എടുക്കുന്നത്. So always it will measure the performance of the ഓർഗനൈസേഷൻ എത്രത്തോളം പെർഫോം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗുഡ് ഓർ ബാഡ്, ഇത് കാണിച്ചു തരുന്നത് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോളിലൂടെയാണ്. ദെൻ എക്കോണമി, ദാറ്റ് ഇസ് if we are having a budget, it means that we are having a planning for the expenditure. എങ്ങനെ നമ്മൾ ഓരോ ചിലവ് നടത്തണമെന്നുള്ളത് വരെ ബഡ്ജറ്റിൽ മെൻഷൻഡ് ആണ്. സോ ഓൾവേസ് ഇഫ് വി ആർ ഹാവിങ് എ പ്ലാനിങ് ഓഫ് expenditure in a systematic way, there will be always economy in സ്പെൻഡിങ്. നമ്മൾ സൂക്ഷിച്ചേ ചിലവാക്കത്തുള്ളൂ അല്ലേ. നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട്, ഇത്രയും പൈസ. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സാധനം വാങ്ങാൻ പോവുക, അപ്പം നമുക്കൊരു ബഡ്ജറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ വാങ്ങാൻ നമ്മുടെ മാക്സിമം ബഡ്ജറ്റ് 20,000 ആണെങ്കിൽ അവർ purchasing decision will be depend on that amount. 20,000 കയ്യിലുള്ളൂ, സോ വി വിൽ പർച്ചേസ് ഓൺലി അപ് ടു ദാറ്റ് എമൗണ്ട്. അപ്പം അങ്ങനെ നമ്മൾ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആണ് നമ്മൾ പ്ലാനിങ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഓൾവേസ് ദർ വിൽ ബി എക്കോണമി ഇൻ സ്പെൻഡിങ് ആൻഡ് ദ ഫിനാൻസസ് വിൽ ബി പുട്ട് ഇൻ ടു ഒപ്റ്റിമൽ യൂസ്. നമ്മൾ കറക്റ്റ് യൂസിന് വേണ്ടി മാത്രമേ നമ്മുടെ ഫിനാൻസ് കൊടുക്കത്തുള്ളൂ. ദെൻ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ വീക്ക്നെസ്, എവിടെയാണ് നമ്മൾക്ക് വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയാസ് ദാറ്റ് വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ത്രൂ ദ ബഡ്ജറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് ഡീവിയേഷൻ. What is the deviation? How much deviation is there between the budgeted and the actual? It will see or it will enable us to determine what are the weak points. എവിടെയാണ് കുറവ് വന്നിരിക്കുന്നത്, എവിടെയാണ് പെർഫോമൻസ് കുറവ് എന്ന് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. Then our corrective action, that is the management will be able to take the corrective measures whenever there is a discrepancy in performance. Performance എവിടെയെങ്കിലും കുറയുന്നുണ്ടോ അവിടെ corrective actions എടുക്കാൻ പറ്റും if we are having a budgetary control. Then കോൺഷ്യസ്നെസ് ആണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഒരു ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ വി വോണ്ട് ടു റീച്ച് ദിസ് മച്ച് ബഡ്ജറ്റ് ഡ്യൂറിങ് ദിസ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എംപ്ലോയീസിനൊരു മൈൻഡിലൊരു സെറ്റിംഗ് വരും. സോ ദിസ് ഇസ് ദ എമൗണ്ട് വി വോണ്ട് ടു അക്വയർ ഇൻ ദിസ് ഇൻ ദിസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയർ. ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിന് നമുക്ക് ഇത്രത്തോളം എമൗണ്ട് ആണ് വേണ്ടത് എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടും. സോ ദേ വിൽ ഗെറ്റ് കോൺഷ്യസ് അബൌട്ട് വാട്ട് ഇസ് ദ സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് അവർ ഓർഗനൈസേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഈസ് ടു ക്രിയേറ്റ് എ കോൺഷ്യസ്നെസ് എമംഗ് ദ എംപ്ലോയീസ്. ദെൻ റെഡ്യൂസസ് ദ കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കും ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി. ഇഫ് വി ആർ ഹാവിങ് എ ബഡ്ജറ്റ് വി വിൽ always do things or we will use our resources as per that. So it will always reduce the cost. And the last one, introduction of incentive schemes. That is, budgetary control system also enables the introduction of incentive schemes of remuneration. That is, a comparison of the budgeted and actual performance will enable the use of the schemes. Incentive schemes എവിടെ ഉപയോഗിക്കണം എവിടെ ഉപയോഗിക്കേണ്ട എന്നതും നമുക്ക് തരുന്നത് ആരാണ്? ദിസ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ. സോ ദീസ് ആർ ദ മേജർ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് ഹാവിങ് എ ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ. ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ടാക്കുക, ബഡ്ജറ്റിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ആക്ച്വലും കമ്പയർ ചെയ്ത് ഇഫ് യു ആർ ഹാവിങ് എ കൺട്രോൾ ഇറ്റ് വിൽ ഓൾവേസ് lead to this advantages like maximization of profit, coordination, specific aims, tool for measuring performance, economy, determining weakness, corrective actions, consciousness, reduces the cost, and also introduction of incentive schemes. Okay. So, the next one is cost control. What is meant by cost control? That is, it is a control of all the cost of enterprises in order to achieve the cost effectiveness in business operations. If we want to have a control over the cost, എല്ലാ ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെയും കോസ്റ്റിനെ നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് we are doing this controlling technique called cost control. So, we all know that there are two types of costs mainly, which are the fixed and variable. And in variable, otherwise we can also have a semi-variable cost. Fixed means which are fixed over a period of time, while variable are which changes. അപ്പോൾ സെമി വേരിയബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിലക്ക് ചേഞ്ച് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ കുറച്ച് താളുകൾ എടുത്ത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഫിക്സ്ഡ് കോസ്റ്റ് ആർ ഇൻക്വയർഡ് ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ആൻഡ് നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി റിലേറ്റഡ് ടു പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ടൊരു ബന്ധമില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ലാൻഡ് ആൻഡ് മെഷീനറി. ഒരു മെഷീനറിയുടെ കോസ്റ്റ്, നമുക്കൊരു ഷുഗർ മില്ലുണ്ട്. സോ ഷുഗർ മില്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു എക്യുപ്മെൻറ്റ് ദാറ്റ് വി ആർ പർച്ചേസിങ്. But throughout the years, over the years, we will be using the same machinery. So, based on the use of the machinery, there is no any other cost involved. ആ മെഷീനറിയുടെ ഇനീഷ്യൽ കോസ്റ്റ് മാത്രമേ വരുന്നുള്ളൂ. പക്ഷേ ലേബർ കോസ്റ്റ് അതൊരു വേരിയബിൾ കോസ്റ്റാണ്. ഓരോ ദിവസം എത്ര ലേബർ വരുന്നു അതിനനുസരിച്ച് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷന് വ്യത്യാസം വരും. കുറച്ച് ലേബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കുറവായിരിക്കും, കൂടുതൽ ലേബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. So, these are the variable and fixed cost. So, variable cost change in the proportion of output. ഔട്ട്പുട്ടിനനുസരിച്ച് മാറുന്ന വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് ഔട്ട്പുട്ട് മാറും. കൂടുതൽ ലേബർ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട്,
ഔട്ട്പുട്ട്, കുറവ് ലേബർ ഉള്ളെങ്കിൽ കുറഞ്ഞ ഔട്ട്പുട്ട്. സെമി വേരിയബിൾ കോസ്റ്റ് ആർ ഫിക്സ്ഡ് ആസ് വെൽ ആസ് വേരിയബിൾ ഇൻ നേച്ചർ. സം കോസ്റ്റ് മേ ബി incurred continuously, others now and then, and still others not ready to be incurred. സോ ഇതെല്ലാം മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് പല രീതിയിലുള്ള മെത്തേഡ്സും ഉണ്ട്. സോ ഇൻ ഈച്ച് മെത്തേഡ് ദർ വിൽ ബി സിസ്റ്റം വേർ ഡീവിയേഷൻ ഇൻ ദ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആൻഡ് ബഡ്ജറ്റ് കോസ്റ്റ് ആൻഡ് ദ ആക്ച്വൽ കോസ്റ്റ് വിൽ ബി റിപ്പോർട്ടഡ് ടു ദ ഒഫീഷ്യൽസ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ബഡ്ജറ്റും എസ്റ്റിമേറ്റും ചെയ്തില്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ എസ്റ്റിമേറ്റിലുള്ള ബഡ്ജറ്റും അതുപോലെ റിയൽ കോസ്റ്റും നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തില്ലേ. സോ സെയിം ലൈക്ക് ദാറ്റ് വി വിൽ സീ വാട്ട് ഇസ് ആക്ച്വൽ ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ദ ബഡ്ജറ്റഡ്, ആൻഡ് ഇഫ് where there is deviation we will take a corrective action. So the merits of the cost control system is to discover the effective and inefficient operation. ഏതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് ഇൻഎഫക്റ്റീവ്, ഏത് ഓപ്പറേഷനാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് എന്ന് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് മെഷേഴ്സ് ദ എഫക്റ്റീവ്നെസ്. സെക്കൻഡ്, the cost control records provides valuable information for submitting tenders and quoting prices of the products and services. നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എത്രയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോസ്റ്റ് എത്രയാണോ അതിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സർവീസസിൻ്റെ പ്രൈസ് ഫിക്സ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ വി ക്യാൻ അഡ്ജസ്റ്റ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് അവർ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസസ് ആസ് പെർ ദ റിക്വയർമെൻറ്റ് വി ക്യാൻ ചേഞ്ച്. Then it helps in pinpointing the factors leading to ലോസസ്. എന്താണ് നമ്മൾ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും ഏത് ഏരിയയിലാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത്. അപ്പം എവിടെയാണ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ഇല്ലാത്തത്, ദർ വിൽ ബി ലോസസ്. സോ ഐഡൻറ്റിഫൈങ് ദ റീസൺസ് ഫോർ ദ ലോസസ് ഓർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് ലോസസ്, ഇറ്റ് ഈസ് വെരി എസെൻഷ്യൽ ടു ഹാവ് എ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ. Then the reasons for the deviation in the profit can also be ascertained. എന്തുകൊണ്ടാണ് പ്രോഫിറ്റിൽ വേരിയേഷൻ വന്നത് എന്നും നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഓൾസോ ഇറ്റ് ബിക്കംസ് എ ബേസിസ് ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ആക്ഷൻ പ്ലാൻസ്. നമുക്ക് ഫ്യൂച്ചറിൽ എന്തെല്ലാം പ്രൊഡക്ഷൻ പോളിസി എടുക്കണം, എന്ത് ആക്ഷൻ പ്ലാൻ എടുക്കണം എന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നതും കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ ആണ്. സോ വി ഹാവ് ഡിസ്കസ് വാട്ട് ഈസ് ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ ആൻഡ് വാട്ട് ഈസ് കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. വാട്ട് ഇസ് മെൻ ബൈ PPC? നമുക്കിതിനെ PPC എന്നും പറയാം, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. ഇറ്റ് ഈസ് ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടാസ്ക് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ. ബാക്കിയെല്ലാ മാനേജേഴ്സിലല്ല, പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ, ഇപ്പോൾ HR മാനേജർ, ഫിനാൻസ് മാനേജർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊഡക്ഷന് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള എല്ലാ മാറ്റേഴ്സും കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺ ആണ് പ്രൊഡക്ഷൻ മാനേജർ. സോ ഹി ഹാസ് ടു സീ വാട്ട് ദാറ്റ് ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സേഴ്സ് പ്രോപ്പർലി ഡിസൈഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ആൻഡ് ക്യാരിഡ് ഔട്ട് ആസ് പെർ പ്ലാൻ. നമുക്ക് എന്ത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണെങ്കിൽ തന്നെ പ്ലാൻ വേണം, എത്രത്തോളം റിസോഴ്സസ് വേണം, എവിടെ നിന്നാണ് ലേബേഴ്സ് വരുന്നത്, ലേബേഴ്സിന് എത്ര ചാർജസ് കൊടുക്കണം, എത്ര പ്രൊഡക്ട്സ് ഉണ്ടാക്കണം, ദർ വിൽ ബി എ പ്ലാൻ. സോ ടു മേക്ക് ദിസ് പ്ലാൻ feasible or make this plan proper, we want to have a proper planning and control in the production. So we are having a forward looking, നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കാണുക എന്തൊക്കെയാണ് സംഭവിക്കുന്നത്, അപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, വാട്ട് ഈസ് ദ കൺട്രോളിങ് മെഷർ. സോ വി വോണ്ട് ടു നോ ഇൻ അഡ്വാൻസ് ടു ഡയറക്റ്റ് ദ ഫ്ലോ ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. So for this we are using several types of techniques. ഈ ചാപ്റ്റർ ഈ ഒരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഫ്യൂച്ചർ സെമസ്റ്റേഴ്സിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. സോ നൗ യു ജസ്റ്റ് വോണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. ഓപ്പറേഷൻസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് എന്നൊരു സബ്ജക്റ്റ് നിങ്ങളുടെ 5th സെമസ്റ്റർ BBA 5th സെമസ്റ്ററിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും. അതിനകത്തുള്ള മേജർ പോർഷനാണ് പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. സോ ഇൻ വിച്ച് വി വിൽ ബി സ്റ്റഡിയിങ് ഈച്ച് ഓഫ് ദീസ് ടെക്നിക്സ് ലൈക്ക് ദ റൂട്ടിംഗ്, ഷെഡ്യൂളിംഗ് ആൻഡ് ഓൾ ഇൻ ഡീറ്റെയിൽ. റൂട്ടിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യും, ഷെഡ്യൂളിംഗ് എങ്ങനെ ചെയ്യും, വി വിൽ ബി ഡിസ്കസിങ് ഇൻ ദ 5th സെമസ്റ്റർ. സോ നൗ വി വോണ്ട് ടു ജസ്റ്റ് നോ വാട്ട് ഈസ് മെൻ ബൈ ദിസ് PPC, അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം ടെക്നിക്സ് ആണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് റൂട്ടിംഗ്. റൂട്ടിംഗ് മീൻസ് വി ആർ ഡിറ്റർമിനിങ് ദ എക്സാക്ട് പാത്ത്. എങ്ങനെയാണ്, ഏത് പാത്തിലൂടെയാണ് നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നത്. ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ, റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവരണം, റോ മെറ്റീരിയൽസ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അതൊരു മെഷീനിലിട്ട് ഒരു സെമി ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ആക്കുന്നു. അതിൽ പല പല പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഫൈനൽ ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സോ ദിസ് path or the exact path in which a raw material has to flow through, that is called as routing. So it is the determination of the exact path which will be followed in the production. That selection of the path from which each unit will have to pass before reaching the final stage is known as routing. ഇപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ എത്ര ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ചീപ്പസ്റ്റ് വേയിൽ നമുക്ക് ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിനെ ഫിനിഷ്ഡ് ഫോമിലാക്കുമോ അത് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും റൂട്ടിംഗ് പ്രോസസ്സ്. Next is scheduling. What is meant by scheduling? That is, it is a determination of the time date when each operation is to be commenced and completed. നമ്മൾ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്ത ഏത് സമയത്ത് ഏത് ഡേറ്റിലാണ് ഓരോ ഓപ്പറേഷൻ നടക്കേണ്ടത്. ഷെഡ്യൂളിങ് നമ്മൾ ഒരു ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴാണ് പോകേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ട്രിപ്പിൻ്റെ ഷെഡ്യൂൾ ഉണ്ടാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി വോണ്ട് ടു ഡിസൈഡ് അറ്റ് വാട്ട് ടൈം വി വോണ്ട് ടു ലീവ് ദിസ് പ്ലേസ്.
So same that in the same way, in which time or in which place we want to, or on which date and which time we want to commence an operation, it is mentioned in scheduling. So the date and time for manufacturing each component is fixed in West, so that the assembling for the final product is not delayed. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫൈനൽ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഡിലേ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യാൻ കൊടുക്കേണ്ട ഒരു ദിവസം ഉണ്ടാവും. സപ്പോസ് ഇറ്റ് ഈസ് ഓൺ 30th April. So before that we want to assemble all these products. അപ്പം ഒരു കാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് പല പല കമ്പോണൻസ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ് വോണ്ട് ബി പ്രിപ്പയർഡ് ഇൻ 1.5. പെട്ടെന്നല്ല ഒരു ഫുൾ കാറായിട്ടല്ല നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത്. പല പല കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കും. എന്നിട്ട് വി വിൽ ബി അറ്റാച്ചിങ് ഓർ അസംബ്ലിങ് ടുഗെദർ ടു ഫോം ദ കാർ, അല്ലേ? അപ്പോൾ അങ്ങനെ അസംബ്ലിങ്ങിന് ഒരു ഡേറ്റ് ഫിക്സ് ചെയ്യും. സോ ഇഫ് വി ആർ ഹാവിങ് എ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ദ അസംബ്ലിങ്, വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഷെഡ്യൂൾ ഫോർ ദ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് ദി കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്യേണ്ടി വരും. അതർവൈസ് ഇഫ് ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് പ്രിപ്പയർഡ് അറ്റ് ദ കറക്റ്റ് ടൈം, നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഡേറ്റും ടൈമിനും എല്ലാ കമ്പോണൻസ് ഉണ്ടാക്കിയെങ്കിൽ no way we will receive that product at the stipulated time. 30th April ഒരിക്കലും നമുക്ക് ആ പ്രൊഡക്ട്സ് കിട്ടത്തില്ല. സോ ഷെഡ്യൂളിംഗ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഇൻ കേസ് ഓഫ് എ production. Then dispatching or implementation, that is it refers to the process of actually ordering the work to be done. എന്ത് വർക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ പ്രോസസ്സിലെയാണ് നമ്മൾ, അല്ലെങ്കിൽ the process of actually ഓർഡറിങ്ങിനെയാണ് ഡിസ്പാച്ചിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് ദ പുട്ടിംഗ് ദ പ്ലാൻ ഇൻ ടു എഫക്ട് ബൈ യൂസിങ് ദ ഇഷ്യൂയിങ് ദ ഓർഡേഴ്സ് ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്പാച്ചിങ് എന്ന് പറയുക. ദെൻ ഫോളോ അപ്പ് ആൻഡ് എക്സ്പെഡിറ്റിംഗ്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക, നമ്മളുടെ വർക്ക് എങ്ങനെയായിരുന്നു, നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് കിട്ടിയോ എന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഫോളോ അപ്പ് നടത്തുക, അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്പെഡിറ്റിംഗ് നടത്തേണ്ടതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇൻ കേസ് ദർ ആർ എനി ബോട്ടിൽ നെക്സ് ദെൻ ദാറ്റ് ക്യാൻ ബി റിമൂവ്ഡ് ഇൻ ടൈം. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റക്ക് വന്നു, നമ്മളുടെ ഏതെങ്കിലും ഒരു കമ്പോണൻറ്റ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ദാറ്റ് ഈസ് എ കൺസ്ട്രെയിൻ, ഓർ ദാറ്റ് ഈസ് ത്രൂ ഫോളോ അപ്പ് വി ക്യാൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ കൺസ്ട്രെയിൻ ഓർ ദ ബോട്ടിൽ നെക്ക്. ഒരിടത്ത് ഒരു കൺസ്ട്രെയിൻസ് ഉണ്ട്, ഒരു ബാരിയർ വന്നു എന്ന് നമ്മൾ ഫേസ് കാണുന്ന എപ്പോഴാണ്, നമ്മൾ മുന്നോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പുറകോട്ട് ചിന്തിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും, ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും. സോ ഇറ്റ് ഹെൽപ്സ് ഇൻ ടേക്കിംഗ് എ കറക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ. ആൻഡ് ദ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ. ദർ ഇസ് എ പർപ്പസ് ഓഫ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ ഇസ് ടു സീ ഇഫ് ദ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർഡ് ഇസ് ഓഫ് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി ഓർ നോട്ട്. നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലാണോ നമ്മുടെ, ഇപ്പോൾ ഒരു കാർ മാനുഫാക്ചർ ചെയ്തു, നമുക്ക് വേണ്ട എല്ലാ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ആ കാറിനുണ്ടോ, സേഫ്റ്റി ഉണ്ടോ, മൈലേജ് ഉണ്ടോ, എല്ലാം നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് കോൾഡ് ആസ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ. After the product preparation, we are checking if all the qualities, or if it is of high quality or a low quality product. If it is a low quality product, we will be changing it. And if it is good, then we can produce it in the market. മാർക്കറ്റിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. Otherwise, we will change or we will take an immediate step. So this is called a പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ ബഡ്ജറ്റ് കൺട്രോൾ എന്താണ്, ബഡ്ജറ്ററി കൺട്രോൾ എന്താണ്, അതുപോലെ കോസ്റ്റ് കൺട്രോൾ എന്താണ്, പ്രൊഡക്ഷൻ പ്ലാനിങ് ആൻഡ് കൺട്രോൾ എന്താണ്, ഇത്രയും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് ദ നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ. ഇനിയുള്ളൊരു കൺട്രോളിങ് ടെക്നിക്കാണ് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ. ഇൻവെൻട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ദാറ്റ് ഈസ് അവർ റോ മെറ്റീരിയൽസ്. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോ മെറ്റീരിയൽസിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്, ഓർ ദ മെറ്റീരിയൽസിനെ മാനേജ് ചെയ്യാണ്. ഇറ്റ് ഇസ് നോൺ ആസ് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ. സോ inventory control or material management connotes controlling the kind, amount, location and timing of the various commodity used in and produced by the industrial enterprise. Industrial enterprise ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അവർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഓരോ റോ മെറ്റീരിയൽസിൻ്റെ കൈൻഡ് എന്താണ്, എമൗണ്ട് എന്താണ്, ലൊക്കേഷൻ എന്താണ്, ടൈമിംഗ് എന്താണ്, ഇതെല്ലാം ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ അതെല്ലാം കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനെയാണ് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ് വിൽ എൻഷുവർ ദ മാക്സിമം റിട്ടേൺ ഓൺ വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റൽ. വർക്കിംഗ് ക്യാപിറ്റലിലെ മാക്സിമം റിട്ടേൺ ആണ് ഇവിടെ എൻഹാൻസ്ഡ് ആവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ആവുന്നത്. So inventory control is necessary for the smooth and uninterrupted functioning of the production department. നമ്മുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് കണ്ടിന്യൂസ് ഫ്ലോയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരു രീതിയിലുള്ള ഇൻട്രപ്ഷൻ വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇൻവെൻറ്ററി കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു പ്രൊഡക്റ്റ് മാനുഫാക്ചർ ചെയ്യുവാണ്, ഷുഗർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുക. സോ ഫോർ ഷുഗർ പ്രൊഡക്ഷൻ വി വാണ്ട് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ്. സംടൈംസ് ഇറ്റ് വിൽ ബി ഷുഗർ കെയിനിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഷുഗേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. സോ ഇഫ് വി ആർ ഹാവിങ് എൻ ആംപിൾ സപ്ലൈ ഓഫ് ഷുഗർ കെയിൻ ദർ ഇസ് നോ ഇഷ്യൂ. നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഷുഗർ കെയിൻ കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദർ വിൽ ബി നോ ഇഷ്യൂ. ബട്ട് ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ടൈം എ ഡിലേ ഇൻ ദ ഷുഗർ കെയിൻ്റെ സീസൺ അല്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഷുഗർ കെയിൻ അവൈലബിൾ അല്ല, ലൊക്കേഷൻ വ്യത്യാസമാണ്. സോ ഇഫ് ദർ ഇസ് സച്ച് ചാൻസസ്,
പ്രൊഡക്ഷൻ ഇല്ലാതെ വരും അല്ലേ, പ്രൊഡക്ഷൻ നിന്ന് പോകും, നമുക്ക് വേണ്ട സമയത്ത് ഗുഡ്സ് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ നിൽക്കും. അങ്ങനെ നിന്നാൽ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്, നമ്മുടെ ലേബറിന് നഷ്ടം വരും, നമ്മുടെ ടൈം നഷ്ടമാണ്, നമുക്ക് പറഞ്ഞ സമയത്ത് പ്രൊഡക്റ്റ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, നമ്മുടെ സ്റ്റോക്ക് കുറയും, അങ്ങനെ കുറേ ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വരും. സോ ടു പ്രിവെൻറ്റ് ദിസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ഡിഫിക്കൽട്ടീസ് വി വിൽ ബി റിക്വയർഡ് ടു കൺട്രോൾ ദ ഇൻവെൻട്രി. നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഷുഗർ കെയിൻ്റെ സപ്ലൈ നമ്മൾ സ്റ്റഡി ആക്കേണ്ടി വരും. സോ ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ഓർ ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് കൺട്രോളിങ് ഈസ് known as inventory control. So the main purpose will be to maintain an adequate supply of the correct material at lowest total cost. ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കോസ്റ്റിൽ ആ ഗുഡ്സ് കിട്ടുക എന്നുവെച്ചാൽ ഇപ്പം നമുക്ക് കിട്ടാതെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും, നമ്മളുടെ പ്രൊഡക്ഷൻ നിർബന്ധമായിട്ട് നടത്തണമെങ്കിൽ വി വിൽ ബി ബൈങ് ദ റോ മെറ്റീരിയൽസ് അറ്റ് എ ഹയർ കോസ്റ്റ്. ആരെങ്കിലും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വിലയ്ക്ക് ആ റോ മെറ്റീരിയൽസ് നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങും. സോ അപ്പോൾ നമുക്ക് നഷ്ടമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നും ഉണ്ടാവാതിരിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ലോവർ കോസ്റ്റിൽ നമ്മുടെ ഗുഡ്സ് വാങ്ങാൻ, റോ മെറ്റീരിയൽസ് വാങ്ങണമെങ്കിൽ വി ഷുഡ് ഹാവ് എ പ്രോപ്പർ ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ. ആൻഡ് ദിസ് ക്യാൻ ബി ഡൺ ബൈ 3 ways. ബൈ പർച്ചേസിങ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ, സ്റ്റോറിങ് ദ മെറ്റീരിയൽ ആൻഡ് ഇഷ്യൂയിങ് ഓഫ് material. So inventory control can be exercised by establishing various parameters like safety inventory level, maximum inventory level, reordering level, danger level. These are the 4 levels of inventory control. ഇതും നിങ്ങൾക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറെ ഒരു സെമസ്റ്ററിൽ പഠിക്കാനുണ്ട്. ജസ്റ്റ് നൗ വി വോണ്ട് ടു നോ വാട്ട് ആർ ദ ടൈപ്സ് ഓഫ് കൺട്രോൾ ദാറ്റ് വി ക്യാൻ അഡോപ്റ്റ്, ലൈക്ക് സേഫ്റ്റി ഇൻവെൻട്രി ലെവൽ, മാക്സിമം ഇൻവെൻട്രി ലെവൽ, റീഓർഡറിംഗ് ലെവൽ ആൻഡ് ഡേഞ്ചർ level. Safety inventory level എന്താ? That is the stock which has to be maintained all at a time so that uninterrupted production is carried out. ഒരു സമയത്തും നമുക്ക് ഇൻട്രപ്ഷൻ ഉണ്ടാവും, ഒരിക്കലും നമുക്ക് നിർത്താതെ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താ, ഒരു സേഫ്റ്റി ലെവലിൽ നമ്മുടെ ഇൻവെൻട്രി വേണം, കുറച്ചെങ്കിലും ഒരു ബഫർ സ്റ്റോക്ക് പോലെ കുറച്ച് വേണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ മേലെ നമുക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യാം. സെക്കൻഡ്, മാക്സിമം ഇൻവെൻട്രി ലെവൽ. ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റോക്ക് ബിയോണ്ട് വിച്ച് മെറ്റീരിയൽസ് കനോട്ട് ബി സ്റ്റോർഡ്. കുറേ മെറ്റീരിയൽസ് എന്ന് വെച്ച് നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കാനും പറ്റത്തില്ല, അത് ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മതി. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ മാക്സിമം ലെവൽ വെക്കും, മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ. ഇപ്പം ഒരു റോ മെറ്റീരിയൽ കോട്ടൺ ബെയിലാണെന്ന് വെച്ചാൽ കോട്ടൺ വെച്ച് നമ്മൾ ലിനൻ ക്ലോത്ത്സ് ഉണ്ടാക്കുക, കോട്ടൺ ക്ലോത്ത്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോ വി വോണ്ട് ദ കോട്ടൺ ബെയിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൻ്റെ റോ മെറ്റീരിയൽ നമുക്ക് വേണം. അപ്പോൾ അതിനൊരു മാക്സിമം ലെവൽ ഇത്രയും നമ്മൾ സൂക്ഷിക്കാവുന്നുള്ളൂ. കൂടുതൽ സൂക്ഷിച്ചാൽ സംഭവിക്കുന്നത് അതിനെന്തെങ്കിലും നഷ്ടമാണ്. ചിലപ്പോൾ റോഡൻ്റ് അറ്റാക്ക് വരാം, ഇൻസെക്റ്റ് അറ്റാക്ക് വരാം, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി നഷ്ടമാവും. സോ മാക്സിമം സ്റ്റോക്ക് ലെവൽ ഷുഡ് ബി മെയിൻറ്റെയിൻ. ദെൻ റീഓർഡറിംഗ് ലെവൽ. നമുക്ക് ഒരു സാധനം റോ മെറ്റീരിയൽ വേറൊരാളിൽ നിന്ന് വാങ്ങണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞ് ഉടനെ നമുക്ക് റോ മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടത്തില്ല. ദർ വിൽ ബി സം ഡിലേ ബിറ്റ്വീൻ ദ ഓർഡറിങ് ആൻഡ് റിസീവൽ. നമ്മളിപ്പോൾ ഇന്ന് ഓർഡർ ചെയ്താൽ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞ് ചിലപ്പോൾ നമ്മളുടെ ഓർഡർ റിപ്ലനിഷ്ഡ് ആവത്തുള്ളൂ, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ സാധനം കിട്ടാറുള്ളൂ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആമസോണിലൊക്കെ ഓർഡർ ചെയ്താലും പെട്ടെന്ന് തന്നെ കിട്ടത്തില്ലല്ലോ, 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ കിട്ടത്തുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെയാണ് സപ്ലൈസിൽ നിന്നും മെറ്റീരിയൽസ് കിട്ടുക. സോ ദർ ഇസ് എ ഡിലേ. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ തീരാറാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നിട്ടല്ല അതുകൊണ്ട് ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത്, കുറച്ച് ബാക്കിയുള്ളപ്പോൾ വേണം നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്യാൻ. ആ ബാക്കി എത്ര ഉള്ളപ്പോഴാണോ ഓർഡർ ചെയ്യേണ്ടത് ആ ലെവലിനെയാണ് റീഓർഡർ ലെവൽ എന്ന് പറയുന്നത്. ഏത് ലെവലിലെത്തുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും പർച്ചേസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് കോൾഡ് റീഓർഡർ ലെവൽ, ദ പോയിന്റ് അറ്റ് വിച്ച് ഫ്രഷ് ഓർഡേഴ്സ് ഫോർ പർച്ചേസിങ് ഇൻവെൻട്രി ഷുഡ് ഗോ. And last one is danger level. That is the level of stock at which extra effort should be made to replenish stock so that the production is not discontinued for the want of materials. Danger level എന്ന് വെച്ചാൽ ഏറ്റവും സീരിയസ് ലെവൽ. ആ സമയത്ത് അതുവരെ നമ്മൾ കാത്തു നിൽക്കരുത്. അങ്ങനെ ഒരു സമയം റീച്ച് ചെയ്താൽ വി ഷുഡ് ടേക്ക് ഇമ്മീഡിയറ്റ് മെഷേഴ്സ് ടു റിപ്ലനിഷ് സ്റ്റോക്ക്. നമ്മൾ എങ്ങനെ ആ സ്റ്റോക്ക് റിപ്ലനിഷ് ചെയ്തിരിക്കണം. സോ ദീസ് ആർ ദ വേരിയസ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ഇൻവെൻട്രി കൺട്രോൾ സിസ്റ്റം. ദ ഫോർത്ത് വൺ ഓർ ദ 4 levels are safety level, maximum inventory level, reordering level and danger level. So these are the different types of control. First we have discussed what is budgetary control, then cost control, then production planning and control, and the fourth one inventory control. Okay, so one more class will be uploaded soon. With that നമ്മുടെ portions മുഴുവൻ complete ആവുന്നതാണ്. So we can meet in the next class. Thank you.